हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज डायनामिक्स का लैक्चर नंबर 3 करन जा रहे हैं। न्यू चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन विद कॉन्सटेंट एक्सलरेशन। एक्सलरेशन कॉन्सटेंट होएगी। पूरे चैप्टर के विच 2 एक्सरसाइज करनियां असीं 2A एंड 2B। सारे चैप्टर के अंदर कॉन्सटेंट एक्सलरेशन होएगी। उस तो बाद असीं वो भी चैप्टर करना जिहदे विच वेरीएबल एक्सलरेशन होनी है। वो मे बी 4th चैप्टर है, वो भी तुसीं देखोगे, वो मैं पहले ही अपलोड किया होया। सो इत्थे कॉन्सटेंट एक्सलरेशन होएगी। सब तो पहला कॉन्सैप्ट समझते हैं कि फार्मूले यूज़ करने सारा देखते हैं, फिर असीं ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। सपोज करो तुसीं एक स्ट्रेट लाइन च मूव करते हैं, किसी टाइम ते पार्टिकल ए ते सी, फिर बी ते पहुँच जाता। ये डिस्टेंस सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस ऐसे आ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜੂ ਆ। ਏ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੂ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੂ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੂ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਸ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਤੋਂ ਬੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮੋਲ ਟੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਟੋਟਲ। ਫਸਟ एक फार्मूला जे साढ़े कोल V इज़ इक्वल टू जू प्लस एफ टी, वेयर एफ इज़ एक्सलरेशन। एफ की है साढ़े कोल कॉन्सटेंट एक्सलरेशन आ, यूनीफॉर्म एक्सलरेशन आ। एफ की है कॉन्सटेंट एक्सलरेशन आ। सो एक फार्मूला साढ़ा हो गया V जू प्लस एफ टी, V जू प्लस एफ टी। सैकेंड फार्मूला साढ़े कोल V स्केयर जू स्केयर प्लस 2FS। एक साढ़े कोल थर्ड फार्मूला S जू टी प्लस हाफ FT स्क्वेयर। V जू प्लस FT फर्स्ट, V स्केयर जू स्केयर 2FS। थर्ड S जू टी प्लस हाफ FT स्केयर। S साढ़े को की है डिस्टेंस आ, T टाइम फ्रॉम A टू B, जो इनीशियल वेलोसिटी एंड V फाइनल वेलोसिटी एंड F एक्सलरेशन कॉन्सटेंट एक्सलरेशन। ये मैं डेफिनेशन समझा चुकिया, पहला डेफिनेशन समझा चुकिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम होंदी साढ़े कोल एक्सलरेशन होंदी है। एक चीज़ तुसीं देखते होवोगे, देखो फार्मूला किहड़ा लगाना वो किवें पता चलना, बड़े ध्यान नाल देखो। इत्थे साढ़े कोल S एबसेंट आ, इत्थे S नहीं है, S एबसेंट आ। इत्थे तुसीं देख रहे होने आ, इत्थे T एबसेंट आ, इत्थे T एबसेंट आ। T नहीं दिखाई दे रही तुहानूं, जे T नहीं दिखाई दे रही होएगी फिर तुसीं ये वाला फार्मूला लगा दोगे। इत्थे की एबसेंट आ, इत्थे फाइनल वेलोसिटी एबसेंट आ। जे फाइनल वेलोसिटी एबसेंट होएगी, जे फाइनल वेलोसिटी एबसेंट होएगी ये फार्मूला लगाओगे। जे टाइम एबसेंट होएगा तो ये लगाओगे। जे S एबसेंट आ तो फिर ये फार्मूला लगाओगे। जस्ट तुसीं इन्ना ही याद रखना, S एबसेंट आ ये लगाओगे, T एबसेंट आ ये लगा दो, V एबसेंट आ तो ये लगा दो। हुण असी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ तो किस तरीके सॉल्व करने आ। एक क्वेश्चन मैं पिछले चैप्टर च बेसिक कंसैप्ट विच भी करवा के आया, उस नाल दे काफ़ी क्वेश्चन आते आ। वो की है कंसैप्ट की है, उन्होंने मैं एक बार पहले समझा देना। वो कह देंगे जी एक्सप्लेन डबल आंसर, वो बहुत थावां ते यूज़ होना, वो मैं दोबारा समझा देना कंसैप्ट। सपोज करो इस थां ते तुहाडा घर आ, तुसीं कॉलेज जाना, इत्थे किते तुहाडा हैगा कॉलेज, ठीक है जी। इत्थे तुहाडा हैगा B पॉइंट ते कॉलेज, ते B ते तुहाडा कॉलेज। तो जे आपां नूं ये क्या होवे कि टाइम फाइंड करो कि घर तो कॉलेज पहुँचण नूं कितना टाइम लगदा, घर तो कॉलेज पहुँचण नूं कितना टाइम लगदा, इदां दा क्वेश्चन पेपर च आ जांदा। देखो ये तो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा ना घर ते कॉलेज दी। मान लो ये B पॉइंट ते तुहाडा की आ कॉलेज आ, ओके। इत्थे तुहाडा कॉलेज आ, इत्थे तुहाडा की आ, इत्थे तुहाडा घर आ, ओके।
ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਆਏ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ A to B, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ A ਤੋਂ B, ਓਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 10 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 50 ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 10 ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। 20 ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। 20 ਤੇ 20 40, 10 50, 20 ਤੇ 20 40, 10 50। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਾਣ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 30 ਲੱਗੇ, ਇਹ 20 ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ 50 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਘਟਾ ਦੋਗੇ, ਬਾਕੀ 20 ਰਹਿ ਗਏ। 20 ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ, 20 ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ, 40 ਅਤੇ 10 ਇਹ 50, ਫਿਰ ਟੋਟਲ 50 ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ 50 ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਣ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਗਏ 40, ਉਹ 40 ਦਾ 10 50, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਸਟਾਰਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ 300 ਮੀਟਰ। ਟਰੈਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 300 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ, ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ 300 ਮੀਟਰ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਗਿਵਨ ਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਓਕੇ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ। A to B, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, A to B, ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ A to B। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਂਗ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਬਸੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਯੂ ਪਲੱਸ ਐਫ ਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ v ਆ ਗਿਆ, v ਸਕੁਅਰ ਯੂ ਸਕੁਅਰ 2fs ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ s ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਸਕੁਅਰ। s ਦੀ ਵੈਲਿਊ 300, ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, ਹਾਫ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਟੀ ਸਕੁਅਰ। ਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ 30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਫ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਆ ਇੱਥੇ 900 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, इधर जाके माइनस होएगा 300 माइनस 600। ओके, इनू सिंपलीफाई करो तो आ जाएगा तुहाडे कोल एफ माइनस दे 300 ओवर 900 इंटू 2। सो 2 जीरोज़ तो कैंसल हो गई, ए भी 3 दे नाल कैंसल हो गया। सो एफ की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल -2/3 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। ये साडा जी आंसर फस्ट आ गया, ये फस्ट आंसर आ गया। असी एक्सलरेशन फाइंड कर ली। कौन एबसेंट सी? एबसेंट कौन सी इत्थे? v। फाइनल वेलोसिटी एबसेंट है। सो ये फार्मूला लगना। हुण असी करन जा रहे हैं सैकेंड पार्ट। टाइम एट विच इट इज़ 1/6 ऑफ अ किलोमीटर। 6वां हिस्सा किलोमीटर का जो 6वां हिस्सा, फिर किन्ना असी टाइम लगेगा उत्थे पहुँचने के लिए। ठीक है जी, वो आपां हुण सैकेंड पार्ट करते हैं। सैकेंड पार्ट च हुण सैकेंड पार्ट करिए। सैकेंड पार्ट देखो बाकी तो सेम है, जो भी यही रहना। एफ असी हुणे फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि देखो कॉन्सटेंट आ एक्सलरेशन, चाहे पार्टिकल इत्थे पहुँचा चाहे इत्थे पहुँचा, पूरे मोशन के अंदर जी एक्सलरेशन है वो सेम ही रहनी, क्योंकि कॉन्सटेंट है। सो -2/3 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। एस कितना? एस सानू मैंशन किया होया 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर च 1000 मीटर होंदे आ। सो इन्ने साडे कोल मीटर आ गए, जां ये कह लो कि 500/3 इन्ने साडे कोल मीटर आ गए, इन्ने साडे कोल मीटर आ गए। तो पूछा कि है टाइम कैलकुलेट करना, असी टाइम करांगे कैलकुलेट। तो फिर तुसी की देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी एबसेंट है। एस यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर फार्मूला यूज़ करांगे। यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर। एस कितना? एस है साडे कोल 500/3, जो साडे कोल 20, टी वी हैव टू फाइंड एफ -3/2 टी स्केयर। ये असी कैलकुलेट करना। तुसी इनू क्वाड्रेटिक बना लोगे। की करोगे? तुसी इनू क्वाड्रेटिक बना लोगे। मैं थोड़ा जिहा इनू छड्ड देना तुसी, क्योंकि ये जिहड़ा वर्क है तुसी अपने आप कर सकते हैं। तुसी इत्थे की करोगे? हुण क्वाड्रेटिक बना लोगे। क्वाड्रेटिक बनाने तो बाद तुसी इनू फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करने तो बाद तुहानूं 2 रूट्स मिलणगे। एक टी मिलेगा 10 सैकेंड, एक तुहानूं मिलेगा और 50 सैकेंड। 2 टाइम आ रहे हैं, 2 क्यों आ रहे हैं वो हुण आपां डिस्कस करना, क्योंकि सानूं ये कहा गया एक्सप्लेन डबल आंसर। इस पार्ट के अंदर 2 टाइम किवें आ गए वो वैसे मैं पहले समझा चुकिया। हुण उहनूं असीं लिखना किस तरीके आ वो आपां समझण की कोशिश करांगे। हाँ जी, टाइम 2 आ चुके हैं, जिवें कि मैं पहले समझा चुकिया। एक आपां नाल डायग्राम बना लांगे छोटी जी। ठीक है जी, इत्थे सपोज करो ए आ, इत्थे साडे कोल बी आ, इत्थे साडे कोल किते सी है। ओके, इत्थे साडे कोल सी है। ओके, हुण आपां डबल आंसर नूं एक्सप्लेन करना। डबल आंसर एक्सप्लेन करना आपां। ठीक है जी, एक्सप्लेन करांगे डबल आंसर नूं। उहदे लई बड़े ही ध्यान नाल समझिओ। वैन T10 उदों तो सानू पता ही आ कि जो T10 आ उदों तो डिस्टेंस इन्नी कैलकुलेट होना। उदों तो तुहाडा जिहड़ा एस आ वो 100
ਓਵਰ 5 ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਓ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੁਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ A to B, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? 10 ਸੈਕਿੰਡ A to B। ਹੁਣ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, V = U + FT। V ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, U ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, U 20 ਗਿਵਨ ਆ, F ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ -2/3, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ T। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਆ ਜਾਏਗਾ। T ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 × 3/2, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? T ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ A to C। A ਤੋਂ C ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ A to C। A ਤੋਂ C ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? A to C 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ। A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ 0। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? -2/3। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। 0 ਕਿਉਂ ਹੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 20, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ? ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ 2/3। ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗੇਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਪਾਰਟੀਕਲ moves in opposite direction। opposite direction 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ 20 ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ A to B 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ A to C ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, C 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ A ਤੋਂ B 'ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, A ਤੋਂ C 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ B to C ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? B to C ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, 20 ਸੈਕਿੰਡ। A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ, A ਤੋਂ C 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ B ਤੋਂ C 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ।
ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਲੱਗੂਗਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ किस तरीके हो गया, किस तरीके होना वो ए टू बी। टाइम फ्रॉम ए टू बी ਜਾਂ ਇਹ कह लो ए टू सी। टाइम फ्रॉम ਜਾਂ शॉर्ट च लिख दिए टाइम ए टू सी प्लस टाइम सी टू बी। इस तरीके ए टू सी ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਆ ਦੇਖੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ए ਤੋਂ सी ਤੇ ਵਾਪਸ B ਤੋਂ C ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 50 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗੇਨ ਐਟ ਬੀ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਰ ਬੀ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਰ ਹੀ ਬੀ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਆਈਏ, ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 50 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਜੂ ਕਿੰਨਾ 20, ਜੋ ਹੈਗਾ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਫ ਵੀ ਪਤਾ -2/3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 0। ਦੇਖੋ 20 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਆ, 0 ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਐਸ ਐਬਸੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੂ ਪਲੱਸ FT। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਜੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20, ਇਹ -2/3। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਇੰਜਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ 80 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਸ ਐਟ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। If train starts with uniform acceleration of 0.025 meter per second square, how long, time find करना, how long must a motorist wait for the end of the train to cross the intersection? देखो की आ रेलवे क्रॉसिंग आ, ये सपोज करो रोड है अपनी, ये रोड हो गई, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੜਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਜਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ 80 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, 80 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ ਉਹ, ਸਟੈਂਡਸ ਐਟ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ, 80 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ ਟੋਟਲ। ਇਫ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਆ ਨਾ ਉਹ 0 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ 0.025 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 80 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ ਉਹ ਇੰਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, 80 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਬਸੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਸ ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 80 ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ, ਹਾਫ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/40 ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਸਕੁਏਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੋ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 80, ਬਟ ਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 80 ਸੈਕਿੰਡ। 80 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, 100% ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। A bullet fired from an army rifle with a barrel 1 meter long। ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਗੋਲੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਰਲ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਲ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਬੈਰਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਬੈਰਲ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਬੈਰਲ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੁਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਆ। ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬੈਰਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ 80 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ। 80 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਬੈਰਲ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਆ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਂਡ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡ ਬੈਰਲ। ਉਹ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ। ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ,
ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਯੂ ਸਕੇਅਰ 2FS, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਯੂ ਸਕੇਅਰ 0, 2F ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਸ ਕਿੰਨਾ 1 ਮੀਟਰ। ਸੋ F ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 2 ਦੇ ਨਾਲ 3,20,000 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਰਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਯੂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 800 ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਫ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ 32 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਪਲੱਸ ਐਫ ਟੀ। ਵੀ 800 ਯੂ 0, ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3,20,000। ਟੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 800 ਓਵਰ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 8 ਚੌਕੇ 32। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 1/400 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।